Hello all, welcome back. This is Joycey Fleroma and you're watching J&H Vlogs. Yes, before going to start this video, I would like to take consent on something I must apologize all of you for our delay of videos. Just we are really unable to upload our videos since 1 month. Like our last video is on 1 month before. So again we are back with this video. So just like we didn't done it intentionally, like our exams were going on and I'm just moving with that, and I was really unable to shoot the videos and edit and upload. Yes, but I really switched off to the holidays and I was really enjoying a lot, so I got much more time to shoot, edit and make all the videos. Yes, we really back with a completely new vlog, like new episode. This summer vacation is being enjoyed by our children, our age people, teenagers, youngsters, by going to different places, like trips or whatever it may be, watching TV, playing games, or whatever it may be. The things which we get happiness, we'll do all things in summer. But our mothers and grandmothers will spend this time enjoy this summer by making all the pickles at home, like that. My mother also making the pickles, she done all the pickles till now, like tamarind pickle, tomato pickle, red chili pickle, amla pickle, lemon pickle, and we also she did also turum pachadi, we call it mango small pieces pickle. And this video is all about making of avakaya pachadi. Yes, after listening this name, all are getting water in their mouth, right? Yes, even I am getting water in my mouth. We just going to make our avakaya pachadi, and we really thought to share with you, so that we are going to share this vlog with you. So I hope you will definitely enjoy this vlog. And if anyone are interested to make avakaya pachadi with our quantities, like however we made, definitely I'll give all the quantities for you. Just like I'll mention all the quantities and products and what are the ingredients required for you in the video. So don't miss the video and watch completely. Then why delay? Let's get into the vlog. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ద ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ మేము మార్నింగ్ మార్కెట్కి వెళ్ళేసి ఈ ఆవకాయలు అనేది తెచ్చాము. జస్ట్ లైక్ ఇవి 5 kgs ఉన్నాయి. సో 5 kgsకి 12 కాయలు అనేవి వచ్చినాయి. సో మనం కావాలంటే మార్కెట్లోనే వాష్ చేసేసుకొని అక్కడే పీసెస్ కొట్టించేసుకొని రావచ్చు. బట్ ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళు నీట్గా వాష్ చేయరని మేము హోమ్కి తెచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేసి తర్వాత మేము మార్కెట్కి వెళ్ళి పీసెస్ అనేవి కొట్టించామన్నమాట. సోక్ చేసిన తర్వాత ఒక కాయని ఇలా నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్లు ఒక్కొక్క కాయని జస్ట్ మీరు సోక్ చేస్తారు కదా, సో దాని మీద ఏమైనా బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నా, ఏదైనా డస్ట్ ఉన్నా, సో మంచిగా ఇంకా మొత్తం నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆవకాయల్ని మనం మంచిగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కవర్ మీద మనము అయితే ఆరబెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక క్లాత్ మీద వేసుకుంటే తడ అనేది పీల్చుకున్న మళ్ళీ దానికి వేస్తుంది. ఆవకాయ పచ్చడిలో తడ అనేది అస్సలు ఉండకూడదు, కాబట్టి ఇలాంటి కవర్ మీద నీట్గా ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇంకా మేము మళ్ళీ మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళి వీటిలన్నిటిని చక్కగా పీసెస్గా కొట్టించేసి తెచ్చాము. సో చూస్తున్నారు కదా, మాకు 5 kgsకి ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ పీసెస్ అనేవి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. అసలు ఆవకాయ పచ్చడి పెట్టే పర్ఫెక్ట్ క్వాంటిటీ ఎలా ఉండాలనేది జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఒక బౌల్ అయితే తీసుకుంది మా మమ్మీ. జస్ట్ ఏంటంటే మీకు వచ్చిన క్వాంటిటీ ఆఫ్ మామిడికాయ పీసెస్ అనేవి అలాంటి ఒక బౌల్లో మీకు జస్ట్ ఒక 5 bowls దాకా రావాలన్నమాట. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక బౌల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక బౌల్ తీసుకుంటే మనకి ఆ మ్యాంగో పీసెస్ అన్నీ ఆ బౌల్తో 5 bowls అనేవి మనకి రావాలి. సో ఆ 5 bowls వస్తే కనుక మనకి క్వాంటిటీ అనేది పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. మీకు ఒక బౌల్ తీసుకున్నారు, ఆ బౌల్తో ఓన్లీ 4 పీసెసే4 బౌల్సే వచ్చినాయి. ఇంకొక బౌల్కి మ్యాంగో పీసెస్ లేవు. ఓకే, దాన్ని తీసేసి ఆ మ్యాంగో పీసెస్ అన్నిటిని సరిపో చేస్తే 5 bowls వచ్చే బౌల్ ఏంటో చూసి మీరు తీసుకోవాలన్నమాట.
సో ఇక్కడ మేము కూడా అలానే తీసుకున్నాము. సో మాకు చూస్తున్నారు కదా, ఆ బౌల్తో మాకు మా క్వాంటిటీకి తగ్గ మ్యాంగో పికల్స్ అన్నీ 5 బౌల్స్కి వచ్చేసినాయి ఆ బౌల్తో. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం క్వాంటిటీ అయిపోయింది. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా ప్రతి ఆవకాయ పీస్కి ఒక లేయర్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ ఎగ్కి మెంబ్రేన్ ఉంటుంది చూసారా, అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి దీనికి లేయర్ ఉంటుంది. లైక్ మనం టెంకని కొట్టిస్తాం కదా, సో ప్రతి ఒక్క పీస్కి ఆ టెంక ఉండాలి. సో అప్పుడే పచ్చడి లైక్ స్టాక్ ఉంటుంది, నిల్వ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మామిడికాయ పీస్కి టెంక ఉంటుంది. ఆ టెంకకు ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది. సో మనం ఆ లేయర్ని నీట్గా తీసేసి మంచిగా ఒక క్లాత్తో తుడుచుకొని ఒక దాంట్లో వేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మేము ఇవన్నిటిని లేయర్స్ అనేవి తీసేసి అందులో వేస్తున్నాం. సో వాచ్ ఇట్. సో మ్యాంగో మీద లేయర్స్ అన్నీ తీసేసి చక్కగా క్లీన్ చేసి క్లాత్తో మొత్తం తుడిచేసి ఒక బేషన్లో అయితే వేసేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే ఆయిల్, నువ్వుల నూనె వాడతాం మేము. ఆ నువ్వుల నూనె అనేది మనకి ఒక లీటర్ 2 లీటర్స్ తెచ్చి పెట్టుకోండి. సో నేను అక్కడైతే మేము బాటిల్ చూస్తున్నారు కదా, సో ఆ బాటిల్లో కొంచెం హాఫ్ దాకా ఆయిల్ వేసేసి కలిపామన్నమాట. లైక్ ముక్కలకి అంతా ఆయిల్ ఎంతైతే పడుతుందో లైక్ ఇట్లా మొత్తం ప్రతి ఒక్క పీస్కి ఆయిల్ అనేది ఆయిల్లో డిప్ అయ్యి మ్యారినేట్ లాగా అవ్వాలి. సో అలా ఎంత ఆయిల్ అయితే పడుతుందో సో మీరు అంత ఆయిల్ వేసేసుకొని సో చక్కగా ఓవరాల్గా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇక్కడైతే మేము ఆయిల్ వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎస్పెషల్లీ తడి నీకుని చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఇది నిల్వ పచ్చడి కాబట్టి తడి అనేది ఎక్కడ తగలకూడదు. సో ఎస్, ఇలా బాగా కలుపుకొని ఒక 5 to 10 minutes అలా పక్కన పెట్టుకోండి. అండ్ దాని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇక్కడ మా డాడీ కలుపుతున్నారు. లైక్ ఆవకాయ పచ్చడి అంటే ఓవరాల్ ఫ్యామిలీ ఆల్ పెట్టుకుంటాం మేము. సో వీఆర్ రియల్లీ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక బేషన్లో మనము మామిడికాయ ముక్కలు ఒక గిన్నెతో తీసుకున్నాం కదా, ఇదేంటి 5 బౌల్స్ వచ్చినాయి కదా, 5 బౌల్స్. సో 5 బౌల్స్కి ఒక బౌల్ కారం, ఒక బౌల్ ఉప్పు అండ్ 3/4 బౌల్ ఆవపిండి వేసుకోవాలి. జస్ట్ లైక్ రేషియోలో మీకు 5:1 5:1 రేషియోలో మీరు తీసుకోవాలి. సో నేను చెప్పాను కదా, ఏ బౌల్తో అయితే మనం పీసెస్ తీసుకుంటే 5 బౌల్స్ రావాలి కరెక్ట్గా. సో మీకు ఏ బౌల్తో 5 బౌల్స్ వస్తాయో మామిడికాయ ముక్కలని ఆ బౌల్ మీరు తీసుకోవాలి. సో అదే బౌల్తో మనం 5:1 రేషియోలో తీసుకోవాలి. సో 5:1 రేషియో అంటే 5 బౌల్స్ ఉన్న మామిడికాయలకి ఒక బౌల్, అదే బౌల్తో కారం, ఉప్పు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆవపిండి అనమాట. సో ఇక్కడ కారం వేసేసాం, ఉప్పు వేసేసాం. సో ఆవపిండి ఫుల్ వేసుకోవచ్చు, లైక్ ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలి అంటే. అండ్ బట్ మేమైతే ఫుల్ వేయము, ఆవపిండి జస్ట్ ఒక 3/4 దాకా 3/4 వేసేస్తాం అంతే. ఇంకా ఎస్, ఇంకా అక్కడి దాకా వేసేసుకొని సో మనం వేసుకోవాలి. సో ఇది వచ్చేసి మెంతిపిండి అనమాట. సో మెంతిపిండి కంపల్సరీ, అంటే జస్ట్ బాగా ఫ్లేవర్ కోసం, లైక్ మెంతులు ఉంటాయి కదా, ఫెనుగ్రిక్ సీడ్స్. సో అవి డెఫినెట్గా కొంచెం వేయించి పౌడర్ చేసుకొని చల్లగా అయిపోయిన తర్వాతే వేయాలన్నమాట. సో అందరు గుర్తుపెట్టుకోండి, లైక్ ఇది చూస్తున్న వాళ్ళు, మామిడికాయ పచ్చడిలో మనం ఎవ్రీథింగ్ పచ్చి వేస్తాం. లైక్ ఆయిల్ కానివ్వండి, ఉప్పు, కారం పొడి, ఉప్పుని ఏం చేయాలంటే మీరు నార్మల్గా సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, టాటా సాల్ట్, అవేం కొనుక్కొద్దు. కల్లుప్పు ఉంటుంది కదా, లైక్ క్రిస్టల్ సాల్ట్ని మీరు ఎండలో పెట్టేసి ఆరిన తర్వాత తెచ్చి లైక్ పొడి చేసుకోవాలి మిక్సీలో.
బాగా మిక్సీలో పొడి చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఎండకు పెట్టేసి బాగా పొడిలా ఆడుతున్నప్పుడు లైక్ ఎటువంటి తడిలే ఉంటుంది కదా, సో వేడి తగ్గిన తర్వాత మీరు ఆ ఉప్పుని యాడ్ చేయాలి. సో ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కొంచెం ఉప్పుని లైక్ నార్మల్ ఉప్పు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవద్దు, మీరు కళ్ళు ఉప్పు అయితేనే మీకు సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఓవరాల్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం చాలా బాగా. లైక్ ఏదైనా గడ్డలు ఉంటే మొత్తం చెరిపేసేసుకొని మొత్తం బాగా చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆవకాయ పచ్చడిలో మనకి మంచిగా టేస్ట్ ఇచ్చేది ఏంటివి, చిన్న ఉల్లిపాయలు కదా. సో ఈ గార్లిక్ అనేది వేసుకొని మనం లైక్ ఈ గార్లిక్ అనేది మనం పొట్టోల్చుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. అండ్ అవి కూడా వేసేసుకొని బాగా ఎటువంటి గడ్డలు లేకుండా మొత్తం, అంటే లైక్ ఉప్పు గడ్డలు కడుతూ ఉంటుంది కదా, సో అవన్నీ లేకుండా మొత్తం వేసేసుకోవాలి. సో ఇంకా అసలైన ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చూపిస్తున్నట్లే చేయండి మీరు. సేమ్ ఆ పీసెస్ని ఆ కారం దాంట్లో ఆ పౌడర్లో వేసేసి ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకొని చూడండి. ఆయిల్ అలా యాడ్ చేసుకొని ఇంకా అలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మనం కంటైనర్లోకి అయితే వేసుకోవాలన్నమాట. లైక్ ఓకే, మీకు అర్థమవుతుంది కదా. సో ఎవ్రీ పీసెస్ని మనం లైక్ ఒక 10 to 15 పీసెస్ని అట్లా వేసేసుకొని ఆయిల్ వేసి బాగా డిప్ చేసి బాగా మంచిగా మసాజ్ చేసి పీసెస్కి మనం అందులో వేసుకోవాలి. సో నేను మీకు చూపిస్తాను, లైక్ చూడండి. సో ఆవకాయ పచ్చడి పెట్టుకోవడం అనేది ఇట్స్ రియల్లీ బిగ్ ప్రాసెస్. అండ్ ఒక రోజు అంతా పడుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక లైక్ ఆఫ్టర్నూన్ పెట్టుకోవాలనుకోండి పచ్చడి, లైక్ మేము ఆఫ్టర్నూన్ పచ్చడి పెట్టుకున్నాము. సో మార్నింగ్ అంతా వర్క్ ఏంటంటే ఉప్పుని లైక్ సాల్ట్ని మనము కళ్ళు ఉప్పు ఉంటుంది కదా, దాన్ని పైన ఆరబెట్టుకొని అది ఆరిన తర్వాత తెచ్చి మిక్సీలో వేసి, సో మిక్సీలో వేసినప్పుడు పొడిలో ఏమైనా వేస్తే బాగా హీట్గా ఉంటుంది కదా, సో ఆ వేడి కూడా తగ్గిపోయిన తర్వాత మనం దీంట్లో కలపాలి కాబట్టి, సో అది ఆరబెట్టి మిక్సీలో పౌడర్ వేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కారం ఓకే రెడీ ఉంటుంది. అండ్ ఆవపిండి సేమ్ ఆవాల్ని కూడా మీరు వేయించుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది. వేయించుకొని అవి కూడా ఎండలో లైక్ వేయించుకోకపోతే మీరు అవి కూడా ఎండలో పెట్టేసి ఆరబెట్టేసి ఒక 1 hour 1.5 hour అలా పెట్టి తెచ్చి పౌడర్ చేసేసి, సో పౌడర్ వేడిగా ఉంటుంది కదా, ఆ వేడి తగ్గిపోయిన తర్వాత ఇందులో యాడ్ చేయాలి. సో అదనమాట. లైక్ మెంతులు ఎండకు పెట్టుకోండి లేదా వేపుకోండి. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ మేమైతే ఏం చేసామంటే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ అస్, మేమైతే ఎండలో పెట్టుకోవడమే మంచిది. లైక్ వేడి చేయడం అంటే మళ్ళీ స్టవ్ మీద హీట్ ఎందుకు, అదంతా లైక్ ఎండలో పెట్టుకుంటే మంచిగా డ్రై అవుతాయి అండ్ ఎనీ వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న మొత్తం పోతాయి. సో ఇట్స్ బెటర్ టు కీప్ అండర్ ద సన్. అండ్ తర్వాత అవన్నీ పౌడర్స్ చేసేసుకొని నీట్గా మంచిగా రెడీ పెట్టుకుంటే ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకా మీరు చేసేయచ్చు. అండ్ మ్యాంగో పీసెస్ని మీరు తెచ్చుకుంటారు కదా, లైక్ పీసెస్ కొట్టించిన తర్వాత 15 to 30 minutes లోపు మీరు ఇంకా పచ్చడి పెట్టేయాలి. లైక్ మేము పచ్చడి పెడుతున్నామన్న 1/2 hour ముందు మ్యాంగో పీసెస్ని కొట్టించుకొని వచ్చాము. సో అదనమాట. ఇలా అంతా మంచిగా చేసుకొని డిప్ చేసి బాగా కారంలో అవన్నీ ఆయిల్ వేసేసి, ఆయిల్ అయితే బాగా పడుతుంది. లైక్ 2 liters దాకా పట్టింది మాకు. అంటే ఇప్పుడు అర్థం కాదు, లైక్ యూనో ఇప్పుడు ఎంత ఆయిల్ వేస్తున్నా చాలా ఆయిల్ పడుతుంది. అంటే ఇప్పుడే కదా స్టార్టింగ్, బట్ మాగే కొద్దీ డైలీ ఆయిల్ అనేది మనకి చాలా తేలుతూ ఉంటుంది. నేను మీకు అది కూడా చూపిస్తాను. సో నా 1 bottle ఆఫ్ ఆయిల్ అయిపోయింది. లైక్ ఇందాక ఫస్ట్ మనం మ్యాంగోస్కి కొంచెం ఆయిల్ వేసి మ్యారినేట్ చేసాం కదా, సో అక్కడే 1/2 bottle అయిపోయింది, ఇక్కడ 1/2 bottle అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు ఇంకా బాటిల్ ఆయిల్ పోసుకుందాం. సో ఏంది మా మమ్మీ కలపడం ఆపింది, ఆయిల్ అయిపోయింది. ఇంకా నీట్గా ఆవకాయని ఇలా చక్కగా కారంలో వేసి డిప్ చేసి కలుపుకొని, ఆహా ఎంత బాగుందో కదా, నాకు చూస్తుంటేనే నోరు ఉడుతుంది.
బట్ ఆవకాయ మాత్రం అసలు ఎన్ని పచ్చళ్ళు పెట్టుకున్నా నేను మీకు చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లో. అండ్ ఇంకొక పచ్చడి కూడా మా మమ్మీ పెట్టింది, అది చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను. గోంగూర పచ్చడి కూడా పెట్టింది. లైక్ నేను మీకు ఏం చెప్పాను, తామరిన్ చింతకాయ పచ్చడి, టమాటో పచ్చడి, ఇంకా పండుమిరపకాయ పచ్చడి, అండ్ నిమ్మకాయ పచ్చడి, ఉసిరికాయ పచ్చడి, అండ్ గోంగూర పచ్చడి. సో 6 పచ్చళ్ళు, దీంతో 7 పచ్చడి. గ్రేట్ కదా, అసలు చాలా పచ్చళ్ళు పెట్టింది మా మమ్మీ. ఎస్, అసలు మా మమ్మీకి పచ్చళ్ళు పెట్టడం మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు వీళ్ళెవరు నేర్పలేదండి. షీ లెర్న్డ్ బై హర్ ఓన్. తాను స్వయంగా నేర్చుకుందనమాట, లైక్ యూట్యూబ్లో చూసేసి. సో బట్ మేము పచ్చళ్ళు పెట్టడం స్టార్ట్ చేసింది 2020 లాక్డౌన్ నుంచి మా పచ్చళ్ళు పెట్టడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా మాకు ఫస్ట్ టైమే చాలా సూపర్ వచ్చినాయి. ఇంకా ఇయర్ ఇంకా సూపర్ ఎక్సలెంట్గా వస్తున్నాయి. బట్ ఇయర్ ఎట్లా వస్తుందో అని అనుకున్నాం, కానీ ఎక్సలెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ వచ్చిన పచ్చడి అయితే ఆహా, అసలు వేడి వేడి అన్నం, ఆవకాయ, కొంచెం నెయ్యి, అబ్బా భలే ఉంటుంది కదండి. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇలాగా మొత్తం పీసెస్ అన్నిటిని మంచిగా కారంలో వేసి, ఆయిల్ వేసి, ఇంకెలా కలిపేసుకుందాం. మొత్తం అనేది మనం ఒక డబ్బాలో వేసుకొని, లైక్ డైరెక్ట్గా జాడీల్లో వేయొచ్చు, బట్ మేము జాడీల్లో వేయలేదు డైరెక్ట్గా, ఎందుకంటే మాగిన తర్వాత అప్పుడు వేద్దాం, లైక్ ఆయిల్ కంటెంట్ని చూసి అప్పుడు వేద్దామని. సో వి థాట్, అని ఇంకా వేయలేదు. అయిపోయింది, ఇట్స్ డన్. లైక్ మొత్తం ఆవకాయల్ని నీట్గా పౌడర్, ఆయిల్ మొత్తం చక్కగా పట్టించేసి ఆవకాయ అని పెట్టేసింది మా మమ్మీ. సో డన్. సో మేము మళ్ళీ ఆవకాయని మళ్ళీ బేషన్లోకి ఎందుకు వేస్తున్నాం అనుకుంటున్నారా, లైక్ మనం కొంచెం పీసెస్కి పౌడర్ అది కారం, ఉప్పు అవి పట్టించేసి ఆయిల్ పోసేసి అందులో వేసాం, బట్ ఓవరాల్గా మిక్స్ అనేది ఉండాలి కదా మనకి. సో అందుకని మాకు ఆ బాక్స్లో చేయడం పాసిబుల్ అవ్వట్లేదని మళ్ళీ బేషన్లోకి వేసేసాము. అండ్ వేసేసి మంచిగా కలపాలన్నమాట. లైక్ ఆవకాయ అండ్ ఎవ్రీ పచ్చడి అనేది నేను, మమ్మీ, మా తమ్ముడు పెడతా ఉంటాం. బట్ ఆవకాయ అయితే లైక్ నలుగురం ఉండాల్సిందే, లైక్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ పచ్చడి అనమాట. చాలా ఇష్టం అందరికీ. అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఏ ఓన్ వర్క్ ఇన్ దట్, ఎవరి పని వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో ఎస్, బాగా కలిపేసేయాలి. కలిపితే ఇట్ వుడ్ బి బెటర్, లైక్ అన్ని పీసెస్కి చక్కగా అన్నీ ఈక్వల్గా పడతాయి అన్నమాట. ఎవ్రీథింగ్ లైక్ కారం, ఉప్పు, ఎనీథింగ్. సో ఇంకా కలిపేసి మళ్ళీ డబ్బాలోకి షిఫ్ట్ చేసేసాం. అండ్ ఇట్స్ డన్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి గెస్ చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నాం మేము, ఆవకాయ పచ్చడి అయిపోయింది. ఇంకా మరి ఆ పచ్చడి ఎట్లుందో మేము టేస్ట్ చేయాలి కదా. సో మా మమ్మీ అదే బేషన్లో అన్నం వేసేసి బాగా కలిపేసింది. సో హౌ వీఆర్ వెయిటింగ్. ఆవకాయ పచ్చడి నుంచి ఎన్ని రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం తెలుసా అండి. మాకు ఇయర్కైనా పెట్టుకుంటే 6 monthsకే అయిపోతుంది. ఏంటో ఆవకాయ ఏంటో అదొక్కటే అయిపోతుంది ఫస్ట్. సో ఎస్, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేస్ట్ ఇట్. వావ్, నా ఫీలింగ్ తెలుసా అండి మీకు ఎంత బాగుందో. ఇట్ వాజ్ రియలీ సూపర్బ్. అండ్ ఎస్, మై డాడ్ టేస్ట్ దట్. అండ్ అందరికీ పిచ్చగా నచ్చేసింది ఆవకాయ. అండ్ నాకైతే ఇంకా ఫుల్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు మనం పచ్చడి వేసాం కదా, లైక్ మొత్తం ఎడ్జెస్ అంతా అది అంటుకొని ఉంటుంది కదా. సో మనకి ఆయిల్ ఉన్నంత వరకు పార్ట్ ఓకే, బట్ ఆయిల్ లేనంత డ్రై అయిపోయి లైక్ వైట్ లేయర్గా వస్తుంది కాబట్టి, సో నేను మొత్తం క్లీన్ చేసిన టిష్యూస్తో. సో అలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి, రైట్. చూసారా అండి నెక్స్ట్ డే ఎంత బాగుందో ఆవకాయ పచ్చడి. చక్కగా ఆయిల్ పైన ఊరి చాలా బాగుంది. టేస్ట్ అయితే అవుట్స్టాండింగ్, ఎక్సలెంట్. ఇంక ఎన్నైనా నేమ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ సంవత్సరం అంతా నిలువ ఉంటుంది కాబట్టి 1 day కష్టపడటంలో తప్పే లేదు. సో మేము ఒక్కరోజు హార్డ్ వర్క్ చేసాం, లైక్ కొంచెం కష్టపడ్డాము. ఇంకా 1 year మొత్తం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తినొచ్చు. ఎంత బాగుంది. అండ్ డెఫినెట్గా మీరు ట్రై చేయండి. ఇదిగో మా క్వాంటిటీస్ ప్రకారం చేస్తే కనుక మీకు సూపర్ వస్తుంది అనమాట. సో ఎస్, మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ఆన్ ద bell icon. So meet you in another new episode. So until then, keep watching. Bye bye. Your JNS vlog signing off.